दुनिया के अर्स जोड़ेदल आसान दी, खो इंसान जोड़ेदल ग्रान। अजीजानो दा दुआ कवई ची अल्लाह मुंगा सही इंसानान जोड़ के पदे बांधे मा दखपल नाकिस मालूमात मुताबिक काफी मारूजात स्तासु पर मख के अर्ज करी दी। अजीजानो कामिल इंसानान पर दुनिया के हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और बिया द तमाम पैगंबरान सरदार सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम इंसानियत चदे पर दुनिया के ब्या अल्लाह अगी तवर करे नुद इंसानियत तारीफ चदे आगदा दे चियो इंसान दबल इंसान पकार राश यव इंसान दबल इंसान इलाज हुई, यव इंसान दबल इंसान दारूवी पदे बांधे ओगो रही दरविश्त काला जमानत नबूवत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद खुराक मामेलवा खसलत पैगंबरी उगो रहे, कद स्काक मामेलवा खसलत पैगंबरी उगो रहे, कद लिबास मामेलवा खसलत पैगंबरी उगो। दुनिया के इंसान सिर्फ दजान दपारा न दे पैदा, दुनिया के इंसान दबल दपारा पैदा, बल्कि दे इंसान दपारा पैदाइश खुद इंसान सके चे इंसान अग अजीम मखलूक दे चे अल्लाह पाक द नूर मखलूकात दपारम बायस द रहमत पैदा करे। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह हो, अमीर द वक्त हो, और पखपल दौर हुकूमत के ओ फरमायल चे सहाबाओ कद दरियाए दजला पगाड़ यो स्पेद तंद मर्शी नोम्बेम अल्लाह पाक पुख्तना जमाना कई देना दा मालूमीगी चे इंसान द नूर द पारा रहमत ते यवाज द जान द पारा न दे। ब्या दौलत दुनिया के चे इंसान ता खुदा पाकवर की नादे द पारा नहीं चे दे खपल उखरी या द खजे और द बची उखरी। द दौलत दा मानाई चे उखरावा उखरावा और द खुदा पलार के खर्च का नो यवाज खोड़ल ची दी दा कमाल न दे, यवाज खोड़ल खो जनावरम कई ब्यास्ता दे इंसानियत तकाजा चशवा जिस्ता खोड़ल सिर्फ जान दपारा दी दबल दपारा नहीं। नो अजीजान दा सिफत सड़ी की पर मेहनत और मुशक्कत पैदा की, सड़े मेहनत और मुशक्कत उकी आगे नरुस्त पकिदा सिफत पैदा की। अब मौलाना रूंगुई चे दर बुहारा कै शवत सरसब्ज संग खाक शो ता गुल बिरो या दरंग रंग। तो बहार के ओगोरई तासु काने न गुल की अमेशद पारा चे गुल की नो खावरी गुल की नो कत्तो जान गुलकोल वाणे नो खावरे शच रंग रंग गुलु न उनीस पखपलम मुलाओ दडेर लो इलम खावंदो नास्ते दा मुला तोब जान ले मुस्तकिल नशदा खुश्क मुला तोब चे दे आवाकी लोया नशदा और दगा मुलायत चे ब्या सवख के दचा इत्तिबा इख्तियार की ब्या तेदाश है जोड़श जुमात के नास्ते तालिबान तदर्स हुई
قیل قلنا قیل قلنا، سوال و جواب، نحو الولی یا منطق الولی یا ریاضی الولی، پاغه باندې قیل قلنا سوال قائمای، بیا داغه جواب کوي. شمس تبریز رحمت الله علیه راغه او غله غوندې د شاته کې ناستو، اوس دې لګیا دې قیل قلنا چې طالبانو ته سبق بس ک. نو دا شمس تبریز دا سه غله غوندې ورنږدې شو، ورته وی چې گفت ای غوغا وقیل و قال چیست. مولانا صاحب تا چې دا دومره لوی شور جوړ کړو او قیل و قال دی وی، دا څه شی دی؟ مولانا روم ورته داسې وکړه، خو ډېر ورانه ورته وکړه. دی جماعت کې اوزل ناستو ما یو سړی راغی وی جی دا 10 فرض سودی. نو دغه دالان کې یو طالب ناستو، نو ما ته وی چې دی حمار ته وګوره. حمار عربي کې خر ته وی. تر اوسه دا 10 فرض نه دی پیژندلی. نو ما زه ډېر خپه شوم او ما هغه طالب ته بیا ووی چې قرآن دې یاد دی، حافظ مې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عبدالله ابن ام مکتوم راغی، دا پستر ګړوندو مسئلې تپوسو. حضور علیہ السلام دا وخت کې چا سره لګیا او س باس باندې، نو هغه ته لغوندې زورنه وکړه چې عبد الله ابن مکتومه ته صبر وکړه، دا څه وفد راغله دي دې سره خبرې کوم که چرته مسلمانان شي. نو قرآن راغی چې عبس وتولى ان جاءه الاعمى، داړون چې در تراغه نو تندې دې ورته ترش کو، مخ ته واړو پیغمبر تا. خو آسمانی دومره خبره هم د غرونو نه زیاته، دیړون ته د تندې تریو کو، مخ دې ته واړو. نو مال دړوند او د خوار او د غریب انتباه به پیغمبر تم کېدا چې خبردار چې خوار او غریب راغه او مسئله تپوسه وکړو، نو تندې مترو شوا او مته مخاړه. اوس راغه بيد او 10 فرض خو قرآن کې خدای ویلي دي کنه. نو د قرآن د مسئله تپوسه وکړو ته چې دې حمار ته وګوره. نو اسوه مونږ خلقو کې هم نشه ډېره زیاته ده، دا نشه به مونږ نوځي په څه، دا به رانوځي په څه، دا به وځي په دې چې زمونږ ژوند کې د بندګۍ ماده پیدا شي، کوم چې د انسانیت لوی تعریف دی. د بندګۍ ماده دی چې په ژوند کې پیدا شوه، نو بیا به در نه دا شی جوړیږي. ته ګوره اوس دا تربیت اهل دلو د خلقو په داسې رنګ کې کړی دی چې عقل ورته حیران شي. اوس دنیا کې چې انسان شوی نو علا به اهل دل جوړیږي. انسان شو. مولانا وی چې گر تو سنگ خارے مرمر شوی، گر تو سنگ خارے مرمر شوی، چون بصاحب دل رسی گوہر شوی.
कते यौ काणे द साराए और द बयाबान काणे खोचे अहले दिल तौरा से दे नो गौहर बदन जोश अहले दिल सो खलक अजीजानो दे बांधे ऐसी और मिसाल हो कुआट के दशपे जलसा व मां तकरीर को द मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह नुम में वागस सार द चायो पटेन की और स्पिनगीरे बुढ़ार आ गए और जमा दाखला सब कड़ा मातेवी चित्ता जमा द महबूब नुम बेगा अगस्ते दे नु जज़ कस्ता मिलावे दो तरालम की निज गर जमना सोख दस्ता महबूब वे मौलाना थानवी रहमतुल्लाह जवेल द लाहौर कॉलेज प्रिंसिपल और थाना बाउंत में हजरत तखत लिखलू चे हजरत जमा दरातलो शौक दे थाना बाउंता नो हजरत राता जवाब लिखी चे आ जाओ लेकिन यहां जितने दिन रहोगे बात नहीं करोगे वही जमा दद दाव चे मां बखबरे डेरे कोले खबरे बमे डेरे कोले अजीजानो खबरे डेरे गोरदा याद लरई बाजे सड़े टकटकई खुद से लगी आई लग गया वही लग गया उस माता बाजे वक्त के सड़े राशि लग गया ही लग गया ही लग गया जो तो जरूरी खबरें और सरोकम भी गलेश मुस्तरेश अब लग गया ही वो बेयार जी मुंगा ताला रालो तो चपनास्ते उस नो जप गड़े दो शमा वो खबर डेरे मको बिला जरूरत खबर मकवा बगैर जरूरत चरतजमा बगैर जरूरत गर्जमा दयात लरे जिक्र दस्ता कदमों न दी दाम दे इंसानियत कदमों न दी दा पशमार दी दे बहिसाब वर्के दस्ता दस्तरगु कतल न दी दाम पतूल दी दे बहिसाब वर्के दस्ता द वगुनो लाउड स्पीकर ची दी दा और दल दाम पतूल दी दे बहिसाब वर्के दा दे पारा न दी चार शेब पिता और दा सखास और दो द पारा कुदरत दरकड़ी दा स्तर के सखास ली दो द पारा कुदरत दरकड़ी दी दा जब सखास वैलो द पारा औ दी जुबा हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते और दिल दिया हुब्बे हबीबे किब्रिया के वास्ते दी जुबा हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते और दिल दिया हुब्बे हबीबे किब्रिया के वास्ते जबा द खुदाए और दागद रसूल सिफत न पारा कुदरत दर करे तब पे दनूर चा सिफतु ना के नो अजीजान अर्ज दाओ चे अगर सड़ी मातवे चे जमा खबर अदब दाओ चे खबरी बमे डेरे कोल हजरत लिकल चेर आ जाओ लेकिन बात नहीं करोगे चुप बैठे रहोगे जलाड़ यौम आश्ती छुट्टी में वापस चलाड़म हजरत वाले आ गए भाई मैं आ गया जी मैं वहां बैठ जाऊं खानकाह के बाद रोजाना नाश तुम हो चप विची शल रोज तेरिश हुए हजरत सर जुख्त जे खाली हूं नुवे जरा पासे तुम माविच हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं यानी तासर लग नजदीक है ना हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह और तदा से कहते हुए मैंने जो तुम्हें कहा था कि बात नहीं करोगे तुमने बात क्यों की निकल जाओ निकल जाओ साहब वे मंडा निकला
چې پیزار ته رسیدم وی دویم आवाज را پسې وشو چې جلدی کرو. وی ډېرې ترالم بستر لگیا ایم تڑم. سڑے را پسې راغی چې حضرت جی فرماتے ہیں کہ جلدی نکل جاؤ تھانہ باؤن سے دے خار نموزا. وی بسترہ میں پوگا کا اس پلار روان بل سڑے را پسې راغی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بس میں دیر ہے تو ریل گاڑی میں بیٹھ جاؤ لیکن تھانہ باؤن سے جلدی نکل جاؤ. لاہور ترور سے دما ډېر خفا جاړه شپه ورځ چې دا څه چل وی یو 2 میاشتې چې تیرې شوې بیا میں ورته خط لیکلو کہ حضرت مجھے پھر آنے کا شوق ہے اگر اجازت ہو. نو حضرت راته ولیکل چې آ جاؤ لیکن اسی وعدے پر اسی وعدے پر راشه خو په مغه زړه وعده چې چپ به خبرې به نه کوي. وی بیا لاړما میاش میں تیرا کا په میاشت کې مې یو خبر هم نه ده کړ چې راتلم ورنږدې شم غلې غوندې وی راته وی چې میں جو علاج آپ کا کرنا چاہتا تھا آپ انشاءاللہ صحت یاب ہو گئے ابھی تم ٹھیک ہو جا سکتے ہو. وی هغه مې چې خبرې بند شوې دي نو نن مې ویل دا تا سره یو څو خبرې وکړې او یا کور کې ضروری خبره مولانا صاحب دینه سوا بل خبره کولې نشي. دغه وجه و چې هغه ته به وی حکیم الامه د امت حکیم کم مرض به پچا کیو هغه علاج به حدیث کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر لوی حکیم الامت سړی براغه ورته به داسې وکړه حضرت ماتا داسې شی وښایي چې زه په جنت ته لاړ شم. یو صحابي دا سوال وکړو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې 15 منځونه کوا چې دې کې کمه ونه کې. بس سړی واپس شو او وی چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص والله که په دې 15 منځونه نه زیات کمونه ته کم. دا الله بنده دې قسم وخورو چې نفل بم نه کوم لکه چې په 15 زیات خو به نفلونه وغیرہ زیات شي. لا ازيد على هذا ولا انقص نه په زیات کمونه چې د روان شو حضور علیہ السلام صحابه ته فرمایل چې کله چا شوق وی چې جنتی سړی می ولي دي نو دې سړی ته وګورئ. دې په دې خپل قسم کې دومره مضبوط ته چې د په زندګۍ ماته جنت لازم ښکاري. نو زما عزیزانو عرض داو چې انسان الا سړی انسان شي چې ځان خاوري او علو عجب او غرور آتی وسی. د تبلیغ والاو ته تاسو وګورئ زدانه هم چې دا اولیاء دی یا بزرگان دی یا څه او اسد دی دی خبرو تا وضع قطع عجز انکساری دی تا ګورئ دی نه لږ سبق په دې ډله کې لوی صفت دا ده چې سړی پکې راشي نو که بادشاہ پکې راشي په ځمکه ناستي ګدا ته جوړ شي. نو مولانا روم کې نشوا او ډېره لویه نشوا نو ورته وکړه د شمس تبریز رحمت الله علیه ته ورته وی چې مولوی فرمود نادان لببن مولوی فرمود نادان لببن برمقالات خرد مندان مخن. مولانا روم ورته ویو نادانا ونا پویا ملنگ خلد بند کته د بزرگانو په خبرو پورې څنګه خان دی. دا قیل قلنا دا سپ دغه غوندې دی ولې ویل قیل قلنا دا خو د بزرگانو کلام
شمس تبریز رحمت الله علیه دا سلان دی وکړه وغلی شو. یو سات تیر شو، د مولانا کتابونه راواغسته او تلاو ته وغورځو. مولانا نور په غوسه شو چې و بیړي دې غرقه شه، دا خو زما ټوله اساسه دې غرقه کړه. ورته حضرت خفه شوې، ویل د ملا خو لوی تور هم دا کتاب دی، دا تاسو وکړه. تلاو له لاس کو کتابونه راواغسته او دا سې ټپې ولا ورکو، هغې نه دوړې ووتې. چې دوړې ته ووتې نو مولانا تعجب کې شو چې کتاب یې اچولی دی او بو کې او ووتې ته دوړې. دا سړي کې خو څه چل دی؟ نو ورته متوجه شو. عزیزانو دا کرامتو د شمس تبریز رحمت الله علیه. حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت الله علیه عرف الشذی کې د یو راوی باس کړی دی چې دا راوی عند المحدثین کان ضعیفا فی الروات. روایاتو کې دا راوی ضعیف، لیکن د تقوا او د ورع دا عالمو چې د مړ شو قبره یفوح حین دفنا، د قبر نه د وړاندې نه خوشبویه راووتې چې دی لاره ورکوز کړی م نو، یعنی قبر ورته وړاندې نه معطرو. د امام بخاری رحمت الله علیه د وفات نه رستو شپږ میاشتې د هغه د قبر نه به خوشبویه راوتې. حضرت لاهوری رحمت الله علیه قبر ته زه په خپله تلی وم، یو کال پس مم چا خاور سپیګمو تکړې، په خدای قسم په منبر رسول ناستم چې زما ژوند د دنیا عطرونه او خوشبویای بوی کړي دي، خو ما دا بوی په دنیا کې نه دی لیدلی چې کم بوی د حضرت لاهوري د قبر نه راوت. نو عزیزانو هغه وی چې دې سړي کې څه چل دی؟ ورته متوجه شو، هغه صادر په اوږه واچولو روان شو. مولانا رستو نه ونیو چې کجا میری؟ هغه ورته کار خود را بکنے ترا برما چی کار. مولانا سے خپل قیله قلنا کوا ما سره دا والله کدی پریدم ما ته خود په کتو سرا زما پسینه کې اور بل کتو سرا د سترګو کې هم هغه ذرات دي. لکه یو بزرگ وی درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا، درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یو نظر مولانا روم لکلی حضرت علی بو پسلے گلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حبشی د چینی پغاڑا مشک ڈکئی لگیا دے. حضرت علی ورته دا مشک لگ را کز حضور تو بوڑم بیا در تپ منڈر اوڑم. حبشی غلام ورته وی جزا خپل کار کوا ځه. حضرت علی ورته ویل نرا کې لغوندې نه د مرای نه وي چې مرای نه ونیول مشک به مستوړې او زیب مشک پوګه د حبشي نه راوست. حضور ورته فرمایي دا دې څوک لوي جی ما ورته داسې وي او داسې وي. او الله بندا دیکھو راشه
حبشی چې نږدې راغی حضور علیہ السلام سینې سره ولګول، سینې ته ولګول او خپل عبای په د پاسه واچوله، او چې عبای ته لرې کا او سینې نه لرې کو، هغه حبشي تک تور بیا د سپوږمۍ غوندې پړتې ده. نو عرض میں داؤ چې په دې سترګو کې هغه ذرات دي چې درته په هغه ذراتو سړی وګوري نو بالکل به دې ورک لیونیږي. اوس نه هغه سترګې شته او نه هغه ذرات شته او نه هغه او نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. سترګې اوس کړ خپانه شي مونږ دې خپل سترګو ته وګورو، زمونږ د سترګې یا زمونږ هغه سترګې چرته دي یا هغه مخاطبین چرته دي چې په کوم سترګو هغې ته کتل پکار. مونږ خو زناور یو. ایمانی درته یم زه چې دې خلقو ته ګورم ما ته د رحمان بابا دا شعر را یادېږي چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم، که ظاهر میں د سړو دي زه سکړما په معنا کې د چارپایو په حساب یم. اسې شان و شوکت زما د انسانانو دي لیکن زه معنوي چارپای. ګوره د سپو خوی مونږ کې شته، د پیشوګانو خوی مونږ کې شته، د غویانو خوی مونږ کې شته. د غویي لوی لوی ښکرونه وي او چې بل غویه وګوري نو ښکر داسې وکړي که نه کړي. سپي یو سپی به هېڅ چا ورته څه ویلي دي، خو چې بل سپی وګوري لارې تا به لیدلی هم نه وي، په ده د بل سپي بوی ولګي، خو چې ویې ګوري ته باید څه چالو شو چې دې سپي ته وکجا خوا دې خو وګوره د بل سپی کتلی. وای په ایمان دا صفت د سپو مونږ کې نه دی، او چې انسان په خوا به انسان چې انسان وکړو ورغاړې به وته په هغه به قربانېده، هغه نه به جارېده. اوس چې انسان وګوري او بیا تاسو چې ملا چرته وګورئ چې سپینې جامې اچولې دي یا خټو پای په سر کړې ده یا چرته کړې غلونی سا سبا ضمانت وشي راخلاص. نو د دې قانون محافظین چې دي تام غل دي، ځکه د غلو مرګره هم غلي. د ضیاءالحق نه لوی غل بل څوک دی چې لس کاله کې اسلام د په بډه ووالو بیړی ولا تباه. اوس ملیان ورپسې شوي دي شریعت بل دی شریعت بل دی. دام د ضیاءالحق هغه تالی 60 ملیان دي چې کوم د ضیاءالحق حکومت له دوام ورکوي. شریعت بل تا چاته پیش کړی دی؟ خر ته شریعت بل پیش کړی لګیا خر ته. دا په اسمبلو کې چې ناستي چاته د استنجا کولو تمیز نشته، زاغې ته به شریعت بل پیش کوم. علماء ته پکار دي شریعت بل به پیش کړي نه، شریعت به نافذ کړي. په دې ملک کې مطالبه دا پکار ده. ما په خبره پوهیږي. اوس خر نه به زه غواړم چې جوړنجو صاحب شریعت به نافذ نه کړي باندې جوړنجو صاحب ګړونجو ته ګوره او شریعت ته ګوره. دا داسې ملک دی سندیان چې هغه خدای پراستی چې ټول غسل کې ګرځي، د غسل ویستو چلم ولا نه ورځي. په سند کې د تبلیغیانو نه تپوس کوي یا که څوک تلي سند کې د جماعتونو حال وګورئ، د خلقو د مسلمانۍ حال. بیا سند کې وګورئ د پیر پګاړو مریدان، چا پیر پګاړو داسې شی ګڼي لکه چې په شیعاګانو کې امیا مرید چې دي. سړی د کوټې نه راوغورځېد وای های بچ شو، وایي نه میا صاحب بچ کم کینی مړو ما دا میا مرید دي. دا د پیر پګاړو مریدان دي، دا د سندیانو. هغه ملک سړی نه ته د شریعت توقع کوي او هغه سړی نه ته شریعت غواړي.
शरीयत पेशकोल ना पदे मुल्क के ब शरीयत नाफिज कोल पे हक के तशपावरस और को तक बदी पू गई है। नो अर्ज दाओ चे इंसान जोर से योजल पाकिस्तानियान टोल इंसानान शी ब्याद शरीयत बिल पेशकोल पके सवाल न पैदा कीगी ऑटोमेटिकली द मल कानून चिदे अब कुरान शी देखा जे टोल कौम हुई तासो आए पैमान पदे टोल पाकिस्तान की चे द कचरो बाइकाट उशी द ताणो बाइकाट उशी द जजो बाइकाट उशी द हाई कोर्टुनो बाइकाट उशी और केसु न ताणोला और कचरोला न उड़ाई और जुमात ले राउड़ल शोरो कई और उलमा ले उड़ल शोरो कई द पेरंगी कानून ब पखपला द मुल्क न उरक सी का उरक बनिश तो दे दउस कौम तक होतो है पहले कैसे चलो शर प्लानी पगु कोटा को आलम चलता दे ताने तो इरादा ची जुमात तक दी वो मैं जुमात कैसे दी तानेदार था जमा दादा खर बचे उस दे का न दे कौम द कौम बाइकाटू की द पेरंगी और द पाकिस्तान द कानून बांधे द खपलो फैसलो कोलोना तो गोरे चे द मल कानून कुरान की कने प इंसानानु कियो अजीम इंसान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीजानु दे इंसानियत तारीफ दाद है चिदाग ईमान वी रजा अलल कज़ा अल्लाह पाक चिदद पारत से मुकद्दर करे वी और पागे बांधे दे राजिश दाद इंसानियत लो तारीफ दे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम द पारा अल्लाह पाक यो अजीमा इब्तिला मुकद्दर करे हुआ चागद जोए कुर्बानी हुआ खूब के वर्तवेले शु च कुर्बानी का कुर्बानियों का हो जोया लाल का इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सार चरा पासे दन जोई सारा मशवरा कई ची बचिया मां बेगा खूब लिदले दे और खूब जदा गोरम चे अन्नी अज़बहुक जता लालोम फंजुर माजा तरा तम सोचो का दज़ोए अजीम इंसानियत गोरा जोए दानवई चिपलारा दा प दुनिया की चरता शवेदा चिपलार पासे दले जोया लाल करे जोए दानवई वर अजीम इंसानियत द प्लारम गोरा अजीम इंसानियत जमुंगा गोरा अजीम इंसानियत द इस्माइल अलैहिस्सलाम जहोतास्त ईमानी वयम ज दगा इंसानियत द दे खल्को उगोरम नो मुंग ता खुदा खपल जान खुदा का इंसान हम खकाए चे मुंग जरता बनी आदम हम यो कर इंसानान दाखल आजमत द दे खल्को शराफत द दे खल्को क़नाअत द दे खल्को उगे बो दा बेचाता नवे चोगे बरबंड बो दा बेचाता नवे च माता कपड़े पकार बस
ایمان څو ایمان داو چې زه چې اوګم نو زما د خدای زه اوګه خوخه نو ټیک دا کنه زه خدای هغه رضا لټوم او دا هغه رضا پسې ګرځم چا په دې راضي دی چې زه اوګم نو زه په دې راضي ځکه زما غرض دا هغه رضا ده چې دا هغه رضا مې غرض ده نو ما ته څه ضرورت دی چې زه چاته وایم چې زه اوګم نن تاسو وګورئ دا انسانان خېټه د پاره څه کوي بچو د پاره څه کوي خزو د پاره څه کوي دا انسانان دا او ته انسان ویلم ظلم دی دا چې مرشي دا د سپي په مرګ مړ کی دا سپی مری سپی دا انسانان نه مری انسان مرګ داسې وي چې داغه دا کردار دا ایمانی چې 24 غنټې داغه ژوند چې داغه کې د خدای رضا وي طلب د خدای رضا وي اراده د خدای رضای ګرځیدل د خدای رضای خبرې د خدای رضای چا سره نیکی کوله د خدای رضای انسانان داخل زمون په سلیریشت غنټو کې یو حرکت داسې وخی چې هغه کې زمون غرض د خدای رضای یو حرکت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د زوی عظمت تا ګوره ماشوم بچی دی لس دولسو کالو ماشوم دی پلار ته وایي چې یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر پلارا چې صدر ته ویلی شوی دی فورا هغه کار وکړه زر کوه بچیا ما ته استاد علالولو ویلی شوی دی نو ته به څه کوې وزه ستجدنی انشاء الله من الصابرین زر دی چې ته به ما لره بیا مومې چې زه به ستا د چړې لاندې صبر کوم زه به غږم نه کوم ته به مې حلالې او زه به صبر کوم عزیزانو عظیم انسان دی ته وایي مونږ ته خو انسانان دا ښکاري دا پیران دي او حضرات دي او قبې او جبې دي او مونږ ته دا انسانان اسه ټرای او کوي اورځي دی تورشي خلوت خانه ته ورته جی یو سړی مړکیږي او به تا نه بل وینا ور سره برابر نه ده د بزرګانو لور شي وای به تا نه بل وینا ور سره نه برابرېږي نو کله غوینا ورک د ټوله بزرګي پته بدر ته ولګي چې ښا وینا زخپل نه جوړم ځکه چې دا بزرگان کال 12 میاشتې بیماری اډو جوړ وینا مولا لا ورشه استاد دلته یو سړی مړ کیږي او لګ استاوینا ورته پکار تا کم گروپ دے پلانے دا پلانے گروپ او د یو برابر او کئی ٹرائی تاسو لا ورشي صاحب دے شیخانو میں خانو شیخ صاحب رازا کنه لګوینا دے پکار شه بس خدای دې خونه ورانه کوم کی وینا کم زیاده
تاسو خیال ده نو مونږ کې انسانیت شته یا مونږ انسانان انسان ابراہیم علیہ السلام زوی لال کوي انسان زویو حضرت اسماعیل د 12 کالو بچیا لالوم دے وی ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین زبستا چڑے لاندے صبر تب میں حلالے ہو زبا غگنا انسان مور ہوا مور نہ تپوسو شو چستا د زوی قربانی خدای غوخته دا مور په سجده پریوتا چه اللہ ستا پا در کے لکھا شکرون چرتا ز غریبا و چرتا زماد زوی قربانی غختل اے ابراہیم ازر کوا اسنه چه تاخیر پا کیوشی و چرتا خدای خپنش عزیزانو انسان ابراہیم علیہ السلام حکم ورتوشو دا اسماعیل د مور په غیږ کې د مور په غیږ کې او پاس نه ورته حکم وشو چې دا خزه د بیبي هاجره او دا زوی چې په غیږ کې ده د شام نه بوزه مکې ته دغه وخت کې مکې خار جوړ نو ایس نو د دوه غرونو منځ یو خوړ او ډاګه دغه خزا او زوی د بوزا او د مکی په د خوړ کې پریدا او تته ځه خزا او زوی بوتل الته کېنو دته روان شو خزا ورته وای سړیا چرته زی ویل خدای حکم کړی چې دا دواړه دلته پریدا او تته ځه ویل خدای ویلی دی ویل الحمدلله چې خدای ویلی دي نو خدای پوهیږي او کارې پوهیږي خاوند تلاړو د غرونو په منځ کې په خوړ کې ځوانه ښځه او د هغې په غېږ کې زوی پرې او به کیسو عظیم انسان داو د تلاړو شام تا او ښځه او زوی د مکې په دشتو کې پرې عزیزانو بیا د دبا کله چې د دوی کتو تړو شو نو را بغه او به کتو بیا به تلاړ ایساری کې بم نور سره اوستا اندازو کا چې په دې خور کې او په دې بیابان کې دوی خورڅ د دوی بستر څوا د دې د اسمان نلان دی بغیر بل چت نو عظیم انسانیت داشه مونږه انسانان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د انسانیت بچو ہے اغزوی منا تبوزی او په منا کې ادره د پلار او زوی دواړه فلما اسلما وتله للجبین فلما اسلما ارکل چې دا پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد شو اسلما دا مانا اسلام مانا دا اللہ حکم تا گردن نہاد کے دل خدای ویلی دی او تو وی چی بسر اچی شو پیغمبر ویلی دی او تو وی چی بسر اچی شو ذکر چی خبری خودو دی یا دا خدای خبری دی او یا دا پیغمبر خبری
اوس مونږ چې په کوم مردار ملک کې پیدا یو نو دغه مردار ملک کې تاسو وګورئ نو پیغمبر ویلی دی وای دا د حدیثونه چې دي دا د يهودو ډکوس کلی دي دا یو مستقله دنیا په دې ملک کې اوسي اور دیوالک راغه ماته وی چې پلار میں پرویزه شوه ده او وی چې زه حدیث نه منم مال پلار دې په وخت په یو غوړه که حدیث نه انکار وکړو نو کافر بشي او ستا مور سره به نکاح مات شي په وخت په یو ځکه چې پرویزیان کافر دي او د کافر چې د مسلمان سره نکاح باقی نه پاتې کی دا زمونږ ملک دی د دې وجه څه ده چې دا قسمه لعنت پکې پیدا کیږي د دې وجه دا ده چې زمونږ په ملک کې د مذهب تربیت نشته زمونږ په ملک کې مذهب ته رجحان نشته زمونږ ملک کې د مذهب قدر او عزت نشته کوم ملک چې د مذهب قدر او عزت مجال شته چې هلته څوک سترګې پورته کړي دا اختر ورځ وه امام فخر الدین رازی لوی امامو لوی مفسرو خلق ورتراله چې صاحب عیدگاہ کې منز تیار دے بادشاہ راغلے دے او خلق ام ناستی او ستاسو انتظار امام فخر الدین رازی ورتوی چې زه د اختر منز نه در کوم تاسو لا زئی ولی جی زما خوخه ده اوس چې امام فخر الدین رازی ہوئے چې زه د اختر مونځ نه ورکوم بل کم مور راوړی او چې هغه به ویلی وی چې زه به مخکې شم زه به مونځ ورکړم دلته خو که یو ملا ووایي چې هلکه دا سړی پلیتو د ده جنازه نه کوم بل به ووایي چې مړه خایږي د شانه د مسلمانه سره چې چېرته خو به کلمه ویلي که نه غړک بل مولی به راپاسي او مصلې سره به ودري دا خو چې یو کافر انټر در سره وي او د غوږ دا پیس کوه د جنازې سره جوخ چې ما نه کوله ته وله نږدې ولې راغلې نن خو ستا د ملک اصلاح په دې وجه هم نه کېږي چې زیات کار مونږ نه خراب دی دې خالق نکاح زه نه تړم بېګا ډمې ګډې کړي صاحب بل به راپاسي وایي به وایي په ډمه ګرځېدو نکاح نه کېږي چالاکي خو بیا دوی په بډه والې ده اوس ته ورشه که نه دا د سود د زکات پیسې چالي ته دغو ته خو ووایه چې دا سود دی دا زکات چې ته ولې وایي جنس بدل شي او چې د کوم شي جنس بدل شي د هغې حکم هم بدل شي چالاکي به در سره وکړي تا به پرې ووایي نو اصلاح په دې وجې هم نه کېږي چې نه مړی بې جنازې خښېږي او نه ښځه بې نکاح پاتې کېږي امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ چې ہوئے دا نن اتنه سوا کال رستو خبر درته کوم چې زه عیدګاه ته نه ځم او نه تاسو له مونځ ورکوم صاحب خبره څه ده وی اله به مونځ ورکوم د اختر چې کومه ټانګه کې زه ځم نو د اسپې په ځای به د هغې ټانګې باڼسونه بادشاه نیولي وي او ټانګه به راکاږي او ما به پکې عیدګاه ته بوځي اله به مونځ در کوم او که بادشاه مې نه بوځي نو نه بادشاه ته خبر لاړو چې خو داسې وایي چې ټانګه به بادشاه راکاږي بادشاه هم د سړي زویو او یو عظیم انسان هغه وی ښه کوم ورځ مې چې د خدای نه غوښته نن خدای په لاس راکړه خپې ابله خپې بادشاه را منډه کړې ده
او ټانګې نه اس په لرې کړې ده او امام فخر الدین رازی پکې کېنولې او باڼسونه یې نیولي دي او امام بادشاہ ټانګه راکاږي او امام سے بھی عیدګاه ته راوست. چې راغې مونځ شو 3 ورځې تېرې شو. 3 ورځې پس بادشاہ راغې امام فخر الدین رازی ته چې دا چل څو چې تا دا کار وکړو په دې مې پوه کړ. ویل چل څو ویل راځه چې چل درته وخت. بادشاہ د لاس نه ونیو چې جمعات ته ځي ګوري که سپینګیری دی او که وړوکی دی او که ځوان دی سپاره په لاس کې نیولې ده او الف ب ت س دا لګیا دی. که مدرسې ته ځي سپینګیری او بوډاګان هم پکې ناست دي او صاحبه آ اے او بابے بو تاتے تو دا لګیا دی. امام فخر الدین رازی تپوسو کو خلقونه چې دا جمعتونه خوشار پراته وو او دا مدرسې خوشاړې وې دا اوس پکې څنګه دا دنیا دا سره وخټ کېده. خلق ورته صاحب تپوس مه کوه مونږ ته د دې دین د قدر پته نه وه اوس راته پته ولګېده چې واقعي د دین ډېر لوی عزت دی چې بادشاہ د دین علما په ټانګه کې راکاږي او عیدګاه ته بوځي. نو مونږ وی چې ولې دا دین مونږ زده نه کړو. نو امام فخر الدین رازی بادشاہ ته وی چې ودی لیدل بادشاہانو په زړه کې چې د دین او د اهل دین او قدر او وقت پیدا شي دا ناممکنه ده چې د عوامو په زړه کې به د خدای د دین وقت او قدر نه پیدا کی. تاسو ورشئ په پاړه چنار کې اور بل شیعه سنی فساد په پاړه چنار کې چا جوړ کړي. کراچۍ کې مهاجر او پښتون او بل سبلا دي او پښتون دا فساد چا جوړ کړي. دا فساد سوچه سمجه سکیم لاندې حکومت جوړ کړي. دا د حکومت فساد دی. زه 13 کاله پړه چنار ته تله راغلی شیعه سنی په یو تالی خوري او کینی او پاسی یکدم پکې دا غلغله ولې راوچته شي او 3 سوا سره مړ کی. دا ټوله ایما د حکومت د انګریزانو پالیسی وا چې قوم لړاو اور حکومت کرو. هغه پالیسی د دې دیسی انګریزانو دا دی وی قوم لڑاؤ اور حکومت کرو. بیا د امریکای پالیسی دا ده چې دغه ځای امریکا محاذ جنگ کی لوکل خلق دے زینا اوباسی که شیعه دے او که سنی دے. زما شیعه سره جګړه ضرور ده او زما شیعه سره جګړه د دلایلو جګړه وي. دلیل به وای زما شیعه سره د ټوپک جګړه به نه د کوتک جګړه به نه دلایلو جګړه وي. په دلایلو به شیعه ته دا ثابتوم چې ابوبکر صدیق یار اول د جناب محمد رسول الله، عمر فاروق یار دویم، عثمان ذی النورین یار دریم، علی یار سلورم. دلائل سره بساده الله چې کوم ترتیب د یارانه دنیا کې پیغمبر جوړ کړو په مغه ترتیب الله ولا عمرنا مقرر کړیو کنو کړی. اوس تاسو څه پوهیږئ په دې خبره چې شیعه څه بلاته وي او سنی څه بلاته وي؟ مونږ سنی صحیح الګا ته شیخ صاحب سنی صحیح څه شي سنی کنه کائنده نسل وګوره حکومت ته وګوره دا جنې جو که خدای تباہ او برباد خدای د کور پاغه سند کې اوران 5 نکاتی پروگرام 5 نکاتی
सशेर 5 निकात नई रोशनी स्कूल, नई रोशनी स्कूल बालिग बम पके तालीम कई स तालीम बकी ABCD बस दकई या 1 दूना दूना और 2 दूने 4 बस दकई। देखो गोरा शर्मे दलिया आचाचे MSc करे दे BSc करे दे अगला खुद पालिश कोलो दरकम न लगी नोस्तकौम पदे गोले चे मां 5 निकाती प्रोग्राम और तालीम बालिगान उस तालीम बालिगान ले चे कमे इदारे प्रानिस्ती दी कमे इदारे राशिद अगा तालीम बालिगानो डायरेक्टरान सूख दी, सेक्रेटरियान सूख दी, डिप्टी डायरेक्टरान सूख दी और मास्टरान पके सूख अली। दाखम लगा पता हो लगा इतने दा पता हो दा तालीम बालिगान सूबाई हुकूमतुन तमामेला लाड़ा डायरेक्टर चौक लगोले आदाब खपलवान दी तोड़ तखो वर्ष च मां BSc करे दे और द प्राइमरी स्कूल उस्ताजी वाड़म वही बजी द हल्का नंबर 4 ननूजगारी गिदा मास्टरी ला खुरैम पकड़ सैलाब या उड़े का सारा तचावी प्लानी दे कि तूफान रागले प्लानी दे कि तूफान रागले माल सम रागले का कोग सम तूफान पदे कौम पकार दे तूफान अक्ल बदी उखवज द खजे और द मेड़ा जगड़ा दा परजोनो दी सरा खजावरतवई चे तलाक ला दरता तैयार है हमको अवीसियार बदरता प्रेदम ना बजान सरा उड़ा परजोनो के वर्तवई बची पपलार पुरेन खती दी चे कमोर में प्रेदे खैर दा खुचदा अवीसियार रा तमुन तरा कपलारा और दे प्लार दलद दे बचो तरबियत दा से करा दे कर वो खबर दादा मामा से देवाल ता डोल के वालदी दा कौम दे खबरों ना होते दे चे उस दी तब दे ना पस बदे कौम की अकल राजी शुऊर बराजी फहम बराजी पोया बराजी दे ना पस दागा बनी इसराइल दी चे पैगंबर बते तंग शो और आसमान तबे कतची या अल्लाह तूफान तेरा वाला और टोल कौम तबाह का जमा अकल नोर कार न कई मह न दा कौम उस पदी प्लेटफार्म वलार दे छे और किस्म तूफान और तबई पेराला और दा कौम द सफाई हस्ती न खत्म शे जका चे अरा गुना इंतहा तौर रसेदा अरा गुना दवा ची मुंग सकौ दीन मख की नूर चश्ता ना नूर अच्छा गुनाह दा ची मुंग बेऊ यानी अल्लाह दे अमान राखी जोई लगी शवे दे खपले मोर सराय बदफेली करे प्लार लगी शवे दे खपली लूर ते खेटा शवे दा रोर लगी शवे दे खपले खोर ते खेटा शवे दा और मुकदमा माल राना जी शरीयत से हुई दे द पारा तासो ख्याल रख देना पाखवा बला गुनाश्ता देना पाखवा बला गुनाश्ता नजचवेम की इंसानियत खत्म शो इंसानियत निश्ता चेले पखपल अमोर खीजी का नखी हाँ खर खपल अमोर पीजन वाया खपल अमोर पीजन नु चित्त खपल अमोर न पीजने नु तम इंसानियत ना हुआ थे वायदा हरामी कौम खपल अमोर पीजन
اوس مخکې مولانا روم څه وشو دا به بیا شي واخر دعوا